اچانک دیکھتے ہوئے کہ وہاں سے ایک بچھو بل میں سے نکلا، بچھی بل میں سے نکلا اور نکل کر وہ ندی کے کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بزرگ وہیں پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اس ندی میں سے ایک کچھوا نکلا، کچھوا نکلا اور آ کر وہ کنارے پر آ گیا۔ بچھی ان کے پیچھ پر چڑھ گیا اور سواری کر لی۔ دوبارہ کچھوا ندی میں نکل گیا اور ندی سے اس کنارے کی طرف جانے لگا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف پھینکا گیا تو خدا بھی وہاں سے مہربان ہوا۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ اگر خدا اس وقت چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا کہ جاؤ جا کر بارش نازل کر دو اور اس آگ کو ٹھنڈی کر دو، یا ہوا کو حکم دیتا یا کچھ کرتا، نہیں۔ پھر خدا نے بھی ایسا بدلا دیا کہ خود خدا کہتا ہے کوئی رحم کو سیکھنا ہو تو ماں سے سیکھے۔ وہ اپنے بچوں پر کس طرح سے رحم کرتی ہے، اپنے بچہ بھی وہی سمجھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ صرف اور صرف میری ماں ہی ہے۔ بچے کو اگر ماں مارتی ہے، جھڑکتی ہے، اس کو دور پھینک دیتی ہے، اس کے باوجود بھی بچہ دوڑ کر اپنے ماں ہی کے گود میں آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دارالقرار یہی پر ہے، میرا ٹھکانہ ماں ہی کی گود ہے۔ ماں بھی کھاتا ہے، بالآخر روتا روتا اسی ماں کی گود میں اپنی نیند کو حاصل کرتا ہے۔ کہ ایک مینگنی ہوتی ہے، مینگنی کو دیکھ کر بکری سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہاں سے بکری گزری ہے۔ انسان کے قدم کے جو نشان ہو اس کو دیکھ کر انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہاں کا کوئی انسان گزرا ہے۔ تو یہ چوڑی چکوڑی زمین، یہ وسیع آسمان، کیا تمام چیزوں کو دیکھ کر اے انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میری ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. گزشتہ کل یہ بات ذکر کی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک تدبیر کے ذریعے سے، ایک طریقے سے کہ ان کے غلے میں سوائے ملک بادشاہ کا کٹورا رکھ دیا اور اس طرح سے ان پر الزام لگا کر ان کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بنیامین کو ان کے پاس روکا تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ بھائی ان کا ایک بوڑھا باپ ہے جو پہلے سے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، ان کے ایک بچے کے بچھڑ جانے پر غم زدہ ہے۔ اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز یہ چھوٹا بھائی بنیامین بنا ہوا تھا۔ اب بنیامین بھی اگر الگ ہو گیا تو ان کے والد صاحب تڑپ جائیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کچھ بھی سنتے نہیں اور بنیامین کو نہیں چھوڑتے۔ گزشتہ کال یہ بات چھوڑی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے الگ ہو گئے اور ان کے بھائیوں نے یہ خبر دی کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کسی طرح سے مصر پہنچتے ہیں۔ مصر میں ان کی بکری ہوتی ہے، ان کو بیچا جاتا ہے، اور اس وقت عزیز مصر ان کو خریدتا ہے اور ان کا بہت اعزاز اور اکرام کرتا ہے۔ اس وقت چاہتے تو یوسف علیہ السلام کسی طرح سے بھی اپنے والد کو خبر بھجواتے کہ میں زندہ ہوں، میری فکر مت کرنا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، اس وقت بھی کسی طرح سے پیغام پہنچا سکتے تھے کسی کے ذریعے سے کہ میرے والد صاحب کو کنعان تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ میں زندہ ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد سب سے بڑی برکت بات یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے خزانے کے مالک بنے،
उस वक्त भी इस बात पर कादिर थे कि अपने वालिद साहब को खबर भिजवाते कि मैं जिंदा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कोशिश भी नहीं की। इससे बढ़कर बात यह हुई कि उनके भाई जब उनके पास आए तो उन्होंने अपना तज़किरा तक नहीं किया, अपना इजहार तक नहीं किया कि मैं यूसुफ हूँ, मेरी खबर मेरे वालिद साहब को पहुंचाना, ये तक फिक्र नहीं की। और इससे बढ़कर बात यह हुई कि दूसरी मर्तबा जब उनके भाई आए तो उनके बिन्यामीन भाई को भी रोक लिया और अपने वालिद साहब की कोई फिक्र न की कि मेरे वालिद साहब वहां पर परेशान है, गमज़दा है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। बिलाखिर क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों खबर नहीं भिजवाई कि मैं जिंदा हूं? हत्ता कि उनके भाई ये कह रहे हैं कि उनके वालिद साहब यूसुफ के बिछड़ने पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, यहां तक कि वब्यद्दत ऐना, उनकी आंखें सफेद हो गई। चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बजरिए वही ये इत्तिला दे दी गई थी कि तू अपने जिंदा होने की खबर अपने वालिद साहब तक न भिजवाना। क्योंकि इसमें वालिद साहब यानी याकूब अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान था। याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी महबूब चीज यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस ने छीन लिया और उनको जुदा करके, उनके दरमियान में तफरका करके, उनके दरमियान में फसल करके खुदावंद कुद्दूस याकूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले रहे थे। इसमें याकूब अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश थी, याकूब अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान था कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने के ऊपर बाद अब किसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। खासाने बंदे, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनका इम्तिहान लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने जब आग में डालने की कोशिश की और उनको बहुत बड़ा झूला बनाकर किसी तरह से आग में जब फेंकने जा रहे थे, उस वक्त जिब्राइल अमीन आते हैं, अल्लाह के अजीम फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं और कहते हैं कि ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम उसको इस बला से छुटा सकता हूँ, इस बला से तुमको परेशानी से दूर कर सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए काफी है। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा कि या नबी अल्लाह, या खलीलुल्लाह, आप अल्लाह से दुआ तो कर दो कि अल्लाह मेरे को इससे छुटकारा दे दो, ए अल्लाह मुझे इस आग से बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, वो खुदा सबसे ज्यादा वाकिफ है, वो मेरे परेशानी को दूर करने वाला है। इतना बड़ा तवक्कुल अल्लाह पर था। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग की तरफ फेंका गया तो खुदा भी वहां से मेहरबान हुआ। कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के। अगर खुदा उस वक्त चाहता तो किसी फरिश्ते को भेजता कि जाओ जाकर बारिश नाजिल कर दो और इस आग को ठंडी कर दो, या हवा को हुक्म देता या कुछ करता, नहीं। फिर खुदा ने भी ऐसा बदला दिया कि खुद खुदा कहता है कुलना या नारू कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। हमने खुद ने कहा, खुदावंद कुद्दूस खुद हुक्म दे रहे हैं अपनी जुबान से, खुदावंद कुद्दूस खुद कलाम कर रहे हैं कि ए आग तू ठंडी हो जा और रहमत वाली हो जा। ऐसे भी नहीं कहा सिर्फ ठंडी हो जा, ठंडी होती तो मेरा इब्राहिम परेशान होता, बल्कि सलामत वाली भी होना। खुदा अपने बंदों का पहले इम्तिहान लेता है, पहले उसकी आजमाइश होती है, पहले उसको देखा जाता है, जांचा जाता है। इब्राहिम को जिस तरह से खुदा ने आजमाया, इस्माइल को भी इसी तरह से खुदा आजमाते हैं। हुक्म होता है इनको लिटा दिया जाए, छुरी इनके ऊपर चलाई जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चला रहे हैं तो बेटा कह रहा है वालिद साहब तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और मेरे हाथ पैर को बांध दो और मेरे को उल्टे लिटा डालो, ताकि कहीं तुम्हारी नजर मेरे पर आखिरी वक्त में पड़ जाए और तुम्हारा कहीं पर दिल फिर न जाए। इस तरह से जब आजमाइश में उतर आते हैं तो फिर खुदा खुद जन्नत से उनके बदले में एक भेजते हैं बेड़। इसी तरह से यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम का भी 100% इम्तिहान लिया जा रहा है। यूसुफ को जुदा किया, कई साल गुजर गए, फिर बाद में बिन्यामीन जो उनका सहारा था वो भी छीन लिया गया। यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम परेशान है। वहां पर जब तमाम भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कहा कि भाई बिन्यामीन को छोड़ दिया जाए, वहां पर कोई तैयार नहीं हुआ। तमाम भाई बाहर निकले, क्या किया जाए। यहूदा ने तो फौरन कह दिया फलन अब्रहल हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन, कि मैं तो मिस्र से वापस आने वाला नहीं हूँ। मैंने तो वालिद साहब को वादा किया था कि हम वापस लाएंगे, लेकिन अब बिन्यामीन को हम अपने साथ ला नहीं सकते। बादशाह ने बिल्कुल इनकार कर दिया है, अब तो मैं मिस्र छोड़ने वाले नहीं हूँ। यहाँ तक कि वालिद साहब कुछ इजाजत दे देवे, खुद मुझको बुला लेवे, या कोई अल्लाह कोई फैसला कर देवे, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। यहूदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ आने वाला नहीं हूँ। चुनांचे यहूदा ने कहा कि तुम तमाम के तमाम 9 भाई जाओ और वालिद साहब को जाकर इत्तिला दो।
जब तमाम भाई वालिद साहब के पास पहुंचते, 9 भाई वालिद साहब के सामने खड़े हैं। वालिद साहब की आंखें तो पहले से चली गई थी रोते रोते। वालिद साहब पूछते हैं, देख तो पाते नहीं थे, पूछा कि तमाम भाई खैरियत से हो? फिर पूछा कि बिन्यामीन कहाँ है? जब ये बात पूछी तो तमाम भाई लरजने लगे, कांपने लगे कि जवाब क्या दे वालिद साहब को। एक भाई को जो यूसुफ को ले गए थे उसको तो हम खत्म करके आए, उसको तो हम वालिद से जुदा करके आए, आखिर में एक बिन्यामीन जो हमारा बाप का सहारा रह गया था वो भी हमसे छूट गया, उसको भी हम वापस न ला सके, हम जवाब क्या देवे? याकूब अलैहिस्सलाम परेशान होकर कह रहे हैं, मेरा बिन्यामीन कहाँ है? उसको लाओ, उसको मेरी आंखों के पास लाओ, उसको मैं हाथ लगाऊं, उसको मैं प्यार करूं, मेरा एक सहारा था उसको भी तुमने छीन लिया। याकूब अलैहिस्सलाम परेशान होकर पूछ रहे हैं कि मेरा कहाँ है बच्चा? फिर जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हारे बेटे ने तो चोरी की, बिन्यामीन ने चोरी की, जिसकी बिना पर उनको ले लिया गया। वालिद साहब को यकीन नहीं आया, कहा क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, बल्कि ये तो तुम्हारे दिलों ने बातें घर ली है, बस तो मैं सिर्फ सब्र करूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात पर यकीन था, कहा असल्लाहु अय्यातियानी बिहिम जमिया, करीब है कि अल्लाह ताला मेरा यूसुफ भी वापस देगा, मेरा बिन्यामीन भी वापस देगा, बल्कि मेरा यहूदा भी वापस आएगा तमाम। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। जब बेटों से ना उम्मीद हो गए, वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफा अला यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम उनके फिराक के अंदर बेचैन है, बेकरार है और चिल्ला उठते हैं, या असफा अला यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, अफसोस मेरे यूसुफ। यहां पर मैं कुर्बान जाऊं मिल्लत मोहम्मदिया पर, इस्लाम ने हमको कितनी अच्छी तालीम दी, पैगंबर इनकलाब ने हमको कितनी अच्छी तालीम दी। ये तालीम पहले नबियों के अंदर नहीं थी। पहले नबियों के अंदर जब कोई तकलीफ आती थी या कोई परेशान कुन तकलीफ होती थी तो याकूब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, या असफा अला यूसुफ, लेकिन नबी हमको ये तालीम दे रहा है कि जब तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए, अलग हो जाए, फौत हो जाए, तो तुम पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, हम तमाम के तमाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा अल्लाह को हक हासिल है कि हमारे अंदर जिस तरह से चाहे तसर्रुफ करे, जिस तरह से चाहे हुक्म नाजिल करे, चाहे हमको यहाँ से वहां कर देवे। जिस तरह से एक मालिक का कोई जानवर होता है, उसकी बकरी होती है, वो इस बात पर कादिर है कि चाहे उसको यहाँ बांधे या उसको वहां बांधे, जानवर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मालिक उसका है, मालिक जो चाहे वो करे। शरीयत इस्लामिया भी हमको यही तालीम दे रही है कि जब कोई चीज हमसे गुम हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए, अगर कोई खुदावंद कुद्दूस कभी अपने बेटे को लेने दे तो कहे इन्ना लिल्लाह, हम तमाम के तमाम उसके, व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ यही नहीं, हाँ, अगर तुमसे तुम्हारा बेटा अलग हो गया, तुम्हारी माँ तुमसे फोत हो गई, तुम्हारी बीवी तुमसे फोत हो गई, तुम्हारा अब्बा तुमसे रुखसत हो गया, तो तुम्हें पहले तो तालीम ये दी कि देखो ये तमाम की तमाम चीजें हमारी है और हमने लिए, और अगर तुमको और उनकी जुदाई की बिना पर गम हो रहा है तो कहो व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी तेरे पास लौटने वाले हैं, दोबारा फिर से तू उनके साथ मुलाकात कराए। इस्लाम की कितनी अच्छी तालीम है। इस्लाम ने रोने से मना नहीं किया, किसी के फिराक के ऊपर रोना होता है, किसी से इंसान को जब ताल्लुक होता है तो उसकी जुदाई पर रोना आना ये तो अमरे लाबुद्दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर नूर नजर इब्राहिम का जब इंतकाल फरमा गए, उनके बेटे इब्राहिम को जब इंतकाल फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जब किसी ने पूछा कि क्या बात है तो कहा इन्नल आइन लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, ऐ इब्राहिम तेरी जुदाईगी पर हम महज़ून हैं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनके बच्चे इंतकाल फरमा गए इब्राहिम तो उनके ऊपर रो रहे हैं, दिल गमज़दा है, आंखें अश्कबार है। इसकी तालीम तो इस्लाम ने दी है कि तुम रो सकते हो, लेकिन ये याद रखना ये चीज हमारी है और हमने ली है। ये तो दिल के नर्म होने की बात है, अगर रोना ना आए तो ये दिल के सख्त होने की बात है। कभी अल्लाह छीन कर रुलाना चाहता है मेरे बंदे को कि बंदा तू रो, तेरा रोना ही हमको पसंद है। अभी एक मर्तबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे, परेशान थे, तकलीफ सदा थे। किसी ने आकर पूछा कि क्या है उमर, तो कहा कि बीमार हूं, परेशान हूं।
कमजोर हो चुका हूँ। किसी ने कहा कि शिकवा कर रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ आई है, बीमारी का इजहार कर रहा है। कहा कि खुदावंद कुद्दूस चाहता ही है कि मेरा बंदा अपना इजहार करे कि मैं कमजोर हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को तकलीफ नहीं है, तो गया कि खुदावंद कुद्दूस की तकलीफ और बला का मैं मुकाबला कर रहा हूँ। इसलिए हुक्म ये कि ठंडी हो तो स्वेटर पहनो, ठंडी हो तो स्वेटर पहनो, उसमें अपना मुजाहरा मत निकालो कि मैं खुदावंद कुद्दूस तेरी ठंडी का मुकाबला कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इंसान आजिज है, खुदा चाहता है कि अपने इज्जत का इजहार करे हर वक्त। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले रो रहे थे, उनको खाना नहीं मिला था, कई दिनों से रो रहे थे। किसी ने कहा कि तकलीफ आने पर रो रहे हो? उन्होंने कहा खुदा ने भूखा मुझे इसलिए रखा ताकि मैं खुदा के सामने रहूं, खुदा को गिरना पसंद है मेरा। इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा वो ना हो, खुदा ने कुद्दूस क्या ही अजीब अंदाज से फरमा रहे हैं, या सफा अला यूसुफ। इंसान के 3 उज़्व बहुत मुकर्रम होते हैं, बहुत बड़े हैं, एक जुबान, एक आंख और एक दिल। याकूब अलैहिस्सलाम तीनों के जरिए से अपनी मुसीबत का इजहार कर रहे हैं। पहले जुबान के जरिए से कहा या असफा अला यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ तुम मुझसे जुदा हो गया। आगे कुरान कह रहा है अब यज़्ज़त ऐना, उनकी आंखें अश्कबार हो गई, उनकी आंखें सफेद हो गई रोते रोते। अब यज़्ज़त ऐना वहुवा मिनल हुज़्न वहुवा कज़ीम, बस वो दिल में आपस में दिल ही दिल के अंदर परेशान हो रहे थे, दिल ही दिल के अंदर गमज़दा हो रहे थे। और जो गम दिल ही दिल के अंदर रहता होता है वो बहुत सख्त गम हुआ करता है। एक गम तो वो होता है जिसको जुबान के जरिए से बोल लेता है या किसी तरह से निकल जाता है, लेकिन एक गम वो होता है जो दिल ही दिल में घुलता होता है, उसके अंदर आदमी बड़ा सख्त परेशान होता है। खुदा कह रहा है कि याकूब परेशान है, अपने जुबान के जरिए से भी परेशान है, अपना इजहार कर रहा है, आंखें भी अश्कबार है, दिल भी गमज़दा है। क़ालू तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हर्रन औ तकून मिनल हालिकीन। बेटे कह रहे हैं कि हे मेरे अब्बा, ए याकूब अलैहिस्सलाम, तुम तो तज़किरा है यूसुफ करते करते, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते करते कहीं हलाक न हो जाओ। अरे छोड़ यूसुफ को, यूसुफ तो इंतकाल फरमा चुके हैं, यूसुफ को तो भेड़िया खा चुका है, यूसुफ तो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते हो। मैं जानता हूँ कि हाँ यूसुफ अभी जिंदा है। ये मिस्र से जो अखलाक वाले आदमी की जो खुशबुएं आ रही है, वो खुशबू किसकी है? ये मिस्र की तरफ से जो हवाएं चलती है, उस हवा के अंदर भी मुझको यूसुफ की खुशबू आती है। अरे तुम तो खुद तो देखो कि जब बिन्यामीन को बादशाह ने रोक लिया, तुम खुद कह रहे हो बादशाह ने जब देखा कि वो चोर है, उसके बावजूद भी उनको सजाएं नहीं दी, बिलाखिर क्यों नहीं दी? इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। अल्लाह की तरफ से मुझको वो इल्म दिया है। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब जुदाई और बिन्यामीन की जब जुदाई हो जाती है, तो फिर बिल आखिर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना, मेरा ये हाव और हाय करना, ये तमाम के तमाम अल्लाह ही की तरफ है। मैं अल्लाह ही की तरफ रुजू करता हूँ कि अल्लाह ही दोबारा मुझको तमाम के तमाम लौटा कर रहेगा। फिर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तयासू मिन रौहिल्लाह, ए मेरे बेटो तुम जाओ और जाकर यूसुफ को भी ढूंढो और यूसुफ के भाई बिन्यामीन को भी ढूंढो। फला तयासू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ काफिर हुआ करता है, कभी मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होता है। मोमिन की शान ही नहीं कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना चाहिए। चुनांचे तमाम भाई दोबारा मिस्र की तरफ जाते हैं अपने भाई यूसुफ को और अपने भाई बिन्यामीन को ढूंढने के लिए। जाते जाते सोचते हैं कि दोबारा मिस्र जाएंगे तो फिर से दोबारा गल्ला लेकर भी हम आ जाएंगे। ढूंढते ढूंढते मिस्र में फिर बिल आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि भाई हमको गल्ले की जरूरत है, हम मोहताज है, हमारी मदद करो तुम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे पूछने लगे कि तुम्हारा कोई और भाई भी था? कहा कि हाँ हमारा एक भाई था यूसुफ, उसको तो भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं, उस यूसुफ को याद करो जिस यूसुफ को तुमने कुएं में डाला था। अरे उस यूसुफ को याद करो जिस यूसुफ के चेहरे पर तुमने तमाचे लगाए थे। अरे तुम उस यूसुफ को याद करो जो यूसुफ तुम्हारे पैरों में गिर रहा था लेकिन तुम उसको पैरों से झिड़क रहे थे। अरे उस यूसुफ को याद करो जिस यूसुफ को तुमने चंद दिरहम के जरिए से बेच डाला था, उस यूसुफ को याद करो। जब ये तमाम की तमाम बातें वो भाई जब सुनते तो कहने लगे कुछ गड़बड़ मालूम हो रही है।
یہ یوسف کے بارے میں اتنا ایسا کیسے جان سکتے ہیں؟ معلوم ہو رہا ہے یوسف تو یہی لگتا ہے، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو نظر آ رہا ہے وہی یوسف ہے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، جب ان کے دل میں تو بات ہو گئی کہ یوسف تو یہی ہے، پھر پوچھ لیا قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں جن کو تم نے مارا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جن کو تم نے جھڑکا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جن کو تم نے اپنے والد سے جدا کیا تھا۔ قال انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جن کو تم نے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ قد من اللہ علینا، لیکن یاد رکھو اللہ نے ہم پر اکرام کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ دوبارہ خداوند قدوس نے میری زندگی بخشی کی اور آج مجھ کو تخت شاہی عطا فرمایا اور تم میرے سامنے غلام بنے ہوئے کھڑے ہو۔ انه من يتقي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، انه من يتقي، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ويصبر، اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ انه من يتقي ويصبر، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اللہ کی آزمائشوں کے سامنے صبر کا پتلا بنا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کو ایسا دین دکھلاتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے اور تمام کے تمام بھائی ان کے سامنے غلام بنے ہوئے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، وہ تمام بھائی کہنے لگے کہ بھائی تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کرام کیا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور خطا کار ہم ہی ہے، گنہگار ہم ہی ہے، ہم ہی وہ بھائی گنہگار ہے کہ جنہوں نے تم کو اپنے والد سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی، ہم ہی وہ بھائی ہے جو چاہتے تھے کہ تمہارا خواب سچ نہ بن پائے، ہم ہی وہ بھائی ہے جو گنہگار ہے۔ لیکن قربان جاؤ میں یوسف علیہ السلام کی صدیقیت پر، قربان جاؤ میں یوسف علیہ السلام کی نبوت پر، قربان جاؤ میں یوسف علیہ السلام کے اخلاق بلند پر۔ اگر ہم اس وقت ہوتے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ انتقام لیتے، بدلہ لیتے، ان کو پر مارنے کی کوشش کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، قال، کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ خداوند قدوس کی ذات تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں ان کے سامنے تعلیم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، اور اللہ کے اخلاق میں سے، اللہ کی صفات میں سے رحم کرنے والا ہے، اور اسی صفت کی بنا پر میں تم پر رحم کرتا ہوں اور میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ ورنہ آج اگر میں چاہتا تو تمہاری بوٹیاں سے نچوا سکتا تھا، کیونکہ میرے میں آج طاقت ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں، تخت شاہی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن آج میں تمہارے ساتھ وہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، میں رحم کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ خدا نے قدوس کے بندوں کے ساتھ رحم کرنا، یہ قصہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ بندوں کے ساتھ تو رحم کرنے کی کیا، آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ نہیں کرتے۔ رحم کی صفت آج ہم نے کنارے پر رکھ دی ہے۔ کوئی رحم کو سیکھنا ہو تو ماں سے سیکھے، وہ اپنے بچوں پر کس طرح سے رحم کرتی ہے، اپنے بچہ بھی وہی سمجھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ صرف اور صرف میری ماں ہی ہے۔ بچے کو اگر ماں مارتی ہے، جھڑکتی ہے، اس کو دور پھینک دیتی ہے، اس کے باوجود بھی بچہ دوڑ کر اپنے ماں ہی کے گود میں آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دارالقرار یہی پر ہے، میرا ٹھکانہ ماں ہی کی گود ہے، ماں بھی کھاتا ہے، بالآخر روتا روتا اسی ماں کی گود میں اپنی نیند کو حاصل کرتا ہے۔ یہ رحم خداوند قدوس نے رکھا ہے، خداوند قدوس سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خداوند قدوس کے رحم اور خداوند قدوس کے فضل کا تو تم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اللہ والے ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دیکھتے ہوئے کہ وہاں سے ایک بچھو بیل میں سے نکلا، بچھی بیل میں سے نکلا اور نکل کر وہ ندی کے کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بزرگ وہیں پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اس ندی میں سے ایک کچھوا نکلا، کچھوا نکلا اور آ کر وہ کنارے پر آ گیا۔ بچھی ان کے پیچھ پر چڑھ گیا اور سواری کر لی۔ دوبارہ کچھوا ندی میں نکل گیا اور ندی سے اس کنارے کی طرف جانے لگا۔ اللہ والے تو ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ خدا نے دنیا بنائی ہے عبرت ہی کے لیے۔ خدا کبھی اپنے بندوں کو کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اگر تم اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہو ہم نے کیسے اس کو بنایا، وإلى السماء كيف رفعت، کبھی تم کو آسمان دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے بغیر ستون کے میں نے اس کو بنایا، وإلى الجبال كيف نصبت، اور کبھی تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو گاڑ دیا، وإلى الأرض كيف سطحت، کبھی تم زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے بچھایا اس کو۔ فذکر، خداوند قدوس اپنے بندوں کو اس طرح سے نصیحت حاصل کراتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، ایک ایک چیز کو دیکھو، تمام چیزیں گواہی دے گی کہ وَإِنَّهُ وَاحِدٌ، البارة تدل على البعير،
والأقدام تدل على الموت فكيف لا تدل هذا السماء والأرض على الله تعالى أنه واحد. کہ ایک مینگنی ہوتی ہے، مینگنی کو دیکھ کر بکری سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہاں سے بکری گزری ہے. انسان کے قدم کے جو نشان ہو اس کو دیکھ کر انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی انسان گزرا ہے. تو یہ چوڑی چکوڑی زمین، یہ وسیع آسمان، کیا تمام چیزوں کو دیکھ کر اے انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میری ذات ہے. خداوند قدوس اپنے بندوں کو ہر طرح سے جھنجھوڑتا ہے. تو وہ اللہ والے جب دیکھتے ہیں کہ بچھو نکلا، وہاں سے کچھوا آیا، یہاں کے اس کے میٹ کے اوپر بیٹھ گیا، سواری ہو گئی اور وہ چلنے لگا، وہ اللہ والے بھی اس کے پیچھے کشتی کر کے وہاں پر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. وہ کچھوا دوسرے کنارے پر جاتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے، بچھو اس کے پیچھے سے نکلتا ہے اور چلنے لگتا ہے. وہ بزرگ بھی کشتی میں آئے ہوتے ہیں، وہیں پر ٹھہرتے اترتے ہیں، کچھوا آگے آگے بزرگ پیچھے پیچھے. آگے جا کر وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں پر سویا ہوا ہوتا ہے، شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس بوتل پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ بزرگ چاہتے ہیں کہ آگے جا کر میں اس کو اٹھا دوں ورنہ بچھی کہیں اس کو نوک نہ مار لے. لیکن آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قصدہ اس آدمی کو جو شرابی تھا ان کو ڈسنے کے لیے وہیں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو ڈس جائے گا. لیکن وہ بچھو تیزی سے جاتا ہے وہاں پر اور وہ جاتا ہے اور جا کر اس اژدہا پر حملہ کرتا ہے. وہ بچھو اس اژدہا پر حملہ کرتا ہے، اس کو ڈنک اتنا زور سے مارتا ہے وہ بچھو وہیں پر ختم، ایک ساتھ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچھو دوبارہ لوٹ کر پھر واپس اپنے مسکن کی طرف چلا جاتا ہے. وہ اللہ والے وہیں پر دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بالآخر کیا بات ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی نعمت ہے کہ ایک شرابی کبھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن خدا اس کی حفاظت کا انتظام یہ کرتا ہے کہ دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجتا ہے، ندی میں سے کچھوے کو بھیجتا ہے اور یہاں پر آ کر اس سانپ کو ختم کرتا ہے، بچھو چلا جاتا ہے. کتنی اس کی حفاظت خدا نے قدوس کر رہے ہیں. اس بندے کو اٹھایا، جب وہ بندہ ہوش میں آیا تو اسے کہا کہ تجھے معلوم ہے خدا نے تیرے ساتھ کتنا انعام کیا، خدا نے تیرے ساتھ کتنا اعزاز کیا، خدا نے تیرے کتنی حفاظت کی کوشش کی اور کتنی محنت سے کہاں کہاں سے بھیجا. وہ اللہ والا وہیں پر سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. اے اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تیرا کیا برن ہے، یہ تیرا کیا غیب ہے، اے اللہ کیا بات ہے، بالآخر تو مجھے سمجھا دے، تیری طرف سے کوئی رحم ہو جائے، کوئی اشارہ ہو جائے کہ یہ تیرا کیا انعام ہے. خداوند قدوس ان کے دل میں بالآخر یہ بات ڈالتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، جس طرح سے میرے نیک بندے، میرے کو سجدہ کرنے والے بندے میرے ہیں، اسی طرح سے یہ گنہگار بندہ بھی بالآخر میرا بندہ ہے. یہ میرا ہی رزق چاہتا ہے، یہ میرے ہی کرم پہ چلتا ہے، یہ میرا بندہ ہے. بالآخر اگر میں اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کروں گا تو بالآخر کون کرے گا. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، وہو ارحم الراحمین. یہی صفت یوسف علیہ السلام بھی اختیار کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں. بالآخر جب تمام بھائی روانہ ہوتے ہیں، تمام بھائی روانہ ہوتے وقت ان کے سامنے ان کے والد صاحب کے حالت کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب روتے روتے اپنی آنکھیں کھو بیٹھے ہیں. یوسف علیہ السلام اپنی ایک چیز بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کس طرح سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ آ جاتی ہیں اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.